तो समझिए इस करता पहले जिक्र साधा मुख्य समाचार पर। માનવ અધિકાર દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે સંસ્થા અંગે માહિતગાર કરનાર ડોક્ટર ટીએન ઓનકાર 3 મહિનાના ગરુડિયા સાથે અશ્લીલ હરકત, સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય કરનાર એક સંતાનનો પિતા, પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં દબોચી લીધો। ચૂંટણી પૂર્ણ થતા જ આરટીઓએ મેમો ફટકાર્યો, વાહન ચાલકને મેમો આપતા જ ધ્રુસકે રડી પડ્યો। ચેતર વસાવાએ આપમાંથી 40,000 મતની લીડથી ગુજરાતમાં દબદબો ઉભો કર્યો। માનવ અધિકાર દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે સંસ્થા અંગે માહિતગાર કર્યો હતો। 10 ડિસેમ્બર માનવ અધિકાર દિવસ મનાવવામાં આવેલ છે। માનવ અધિકાર શું છે, કોના માટે છે, કેમ છે તેવા વિષયો પર માનવ અધિકાર દિવસે માનવ અધિકારના અધ્યક્ષ ડોક્ટર ટીએમ ઓનકારે માનવ અધિકાર પંચ અંગે માહિતી પૂરી પાડી હતી, જેમાં તેઓએ કહ્યું હતું કે જ્યારે કોઈ મનુષ્ય ઉપર અત્યાચાર થતો હોય, માનવ પર અત્યાચાર થતો હોય ત્યારે માનવ અધિકાર એક્ટ હેઠળ અત્યાચાર ગુજારનાર સામે કાર્યવાહી કરવાનો કાયદો છે અને ત્યારે જ માનવ અધિકાર અત્યાચારનો ભોગ બનેલી પડખે ઊભી રહે છે, તેને ન્યાય અપાવવામાં સક્ષમ હોય છે। આજે માનવ અધિકાર દિવસ સમગ્ર વિશ્વના માનવ માટે પ્રેરણારૂપ છે અને તેઓએ માનવ અધિકાર દિવસ નિમિત્તે માહિતી પૂરી પાડી હતી। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा परिषद की तरफ से सभी देशवासियों को और विश्व को मानव अधिकार दिवस पर सबको बहुत बहुत बधाई। आज मानव और मानवता के लिए एक विशेष दिन है। ये दिन मानव के लिए और उसके हक के लिए और उसका अधिकार के जानने के लिए ये दिवस मनाया जा रहा है। पूरा विश्व में आज मानव अधिकार क्या है, क्या कर सकता है, उसके विषय में आज हम देखते हैं देश और विदेशों में अलग अलग कार्यक्रम का आयोजित किया जाता है, जिससे मानव को मालूम हो उसका अधिकार क्या है। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जाने कि क्यों मनाया जाता है। प्रियो, मानवाधिकार वर्ष 1950 में संयुक्त राष्ट्र ने हर वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये मनाने का कारण यह है सभी मानव सहयोग से संगठित रहे, एक साथ रहे, आपस में मिलजुल के रहे और होने वाला कोई भी ऐसी शोषण है हो रहा है उसे कैसे उसे बचाया जाए, कैसे उसकी न्याय दिया जाए, इसके बारे में आज हम कुछ न कुछ समझे और जाने, जिससे आज हम जहां पे भी हैं हम शांति से रहे, आजादी से रहे, सुरक्षित से रहे। मित्रों, आज भारत देश के अंदर हम जब देखते हैं तो नदियों को हम देखते हैं, अलग अलग नदी जब मिलकर समुद्र में जाती है तो वो क्या होता है, समुद्र बन जाता है। वैसे ही आप अमीर हो, गरीब हो या अनाथ हो, विधवा हो, हम एक मानव है, आपस में मिल के रहें, जुड़ के रहें, जिससे देश की उन्नति होगा, परिवार की उन्नति होगा, समाज की उन्नति होगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे आप कोई भी धर्म के हो, कोई भी जात के हो, लेकिन यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि मैं एक मानव हूं और मानव होते हुए एक दूसरे मानव का सहयोग करें, एक दूसरों का मानव का सहायता करें और ऐसी कोई पीड़ा में है, ऐसी कोई तकलीफ में है, उन मानव को हमें मिलकर उसका सहयोग करना चाहिए।
उसकी न्याय के लिए हमें खड़ा होना बहुत ही आवश्यकता है। आज इस दिवस में हमें सोचना है, विचारना है कि स्वतंत्रता का अधिकार हम सबका है। तो प्रियो, आज हम देखे हैं तो कई जेलों के अंदर ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा फंसाया गया है और उन लोगों को के लिए सहयोग के लिए, सहायता के लिए मानवता के कारण हर मानव को खड़ा होना बहुत आवश्यकता है। और खास के लिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ऐसे बुजुर्ग माता पिता है जिनका आज कोई भी बेटा बेटी उनको देख नहीं रहा है, हमारा कर्तव्य है उनका भी हमें सहयोग करना बहुत ही आवश्यकता है। आज हम देखते हैं मानव के हक के लिए लोगों को हमें जागृत करना बहुत आवश्यकता है। आज हमारी जो भी सरकार हो, राज्य की सरकार हो या हमारे सेंटर की सरकार हो, मिलजुल कर उनके लिए हमें जो भी सहयोग होता है लोगों तक पहुंचाने का हमें कार्य करना बहुत ही आवश्यकता है। इसलिए मैं हर एक से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम जिस देश में हम रह रहे हैं, जिस राज्य में हम रह रहे हैं, हमारा कर्तव्य है कि हमें हर एक लोगों का सहयोग करें। विशेष करके आज के दिवस में मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर कोई भी जगह बाल मजदूरी अगर हो रहा है, उस पर हमें अंकुश लगाना बहुत ही आवश्यकता है। સામાન્ય પરિવારમાં જીવન વિતાવ બાદ ચૈતર વસાવા આપમાંથી 40,000 મતની લીડથી ગુજરાતમાં દબદબો ઉભો કર્યો। શું ચૈતર વસાવાનું કેવું છે જીવન? ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી અને પરિણામ બંને જાહેર થઈ ગયા। ભાજપે 156 સીટો જીતી રાજ્યમાં ભલે ઇતિહાસ રચ્યો હશે, જ્યારે આમ આદમી પાર્ટીએ પણ 5 સીટો મેળવી ખાતું ખોલ્યું છે। પરંતુ સૌથી રસપ્રદ ચૂંટણી નર્મદા જિલ્લાની ડેડિયાપાડા બેઠક ઉપર જોવા મળી। અહીંયા એક સામાન્ય નવયુવાન ચૈતર વસાવા 1 લાખ મતો મેળવી ભાજપ, કોંગ્રેસ અને અન્ય ઉમેદવારો કરતા 34,000 લીડ બંને નવો રેકોર્ડ પોતાના નામે કરીને ગણાવ્યો છે અને ઇતિહાસ રચ્યો છે। અરવિંદ કેજરીવાલ બીટીપીને શોધતા ઝઘડિયા આવ્યા, ગઠબંધન કર્યું, બાદમાં તૂટ્યું, પણ આ ગઠબંધનમાં કેજરીવાલને આદિવાસી વિસ્તારનો એક મજબૂત નેતા મળી ગયો કે જેને હરાવવા અને ભાજપના મોદીથી લઈ અમિત શાહ, ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી, ક્રિકેટર રવિન્દ્ર જાડેજા જેવા સ્ટાર પ્રચારકો મૂક્યા। કોંગ્રેસે પણ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે અને અશોક ગેહલોત આવ્યા, પણ ન કોઈ સ્ટાર પ્રચારક ચૈતરને માત કરી શક્યા, ન ભાજપને જીતાડી શક્યા, ન કોઈ રોડ શો, બસ લોકોના ઘરે ઘરે જઈને પ્રચાર કર્યા। ચૈતર વસાવાએ જંગી લીડ સાથે સૌથી વધુ મતો મેળવવાનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે। આજે ડેડિયાપાડા, સાગબારામાં ઠેર ઠેર તેનું સ્વાગત થયું છે, ત્યારે તેની જીત માટે તેની બંને પત્નીઓ અને પૂરો પરિવાર અને સ્થાનિક કાર્યકરો પણ કામે લાગ્યા છે। અંતે ભાજપ, કોંગ્રેસ અને બીટીપીને હરાવી ચૈતર વસાવાએ જીત મેળવી રાજ્ય અને દેશના રાજકારણમાં નોંધ કરાવી લીધી છે। આજે બધી પાર્ટીઓ ચૈતર વસાવાને ઓળખવા લાગી છે। નર્મદા જિલ્લાના ઇતિહાસમાં 1 લાખ મતો આજ દિન સુધી કોઈને નથી મળ્યા, જ્યારે 39,000ની લીડ પણ કોઈ પાર્ટીના ઉમેદવારને મેળવી નથી। આ જીત કોઈ ચૈતર વસાવાની કે આમ આદમી પાર્ટીની નથી, પણ જનતાની છે એવું ચૈતર વસાવા કહી રહ્યા છે। પોતે વિસ્તરણ અધિકારી તરીકેની નોકરી કરતા હતા અને કચેરીમાં લોકો આવે, તેમના કામ ન થાય, યોજનાનો લાભ ન મળે એ માટે લોકોની સેવા કરવા ચૈતર વસાવાએ 10 વર્ષ પહેલા પોતાની પહેલી પત્ની શકુંતલા સાથે મળી કામગીરી શરૂ કરી।
પછી નર્સની નોકરી કરતી વર્ષા તેમની સાથે જોડાઈ અને ચૈતર સાથે લગ્ન કર્યા. આજે બંને બહેનો સગી બહેન જીવી રહે છે. એક કાચા મકાનમાં ચૈતર વસાવાનો આખો પરિવાર ભેગો રહે છે. ડેડિયાપાડાના બોગજ ગામનો એક સામાન્ય યુવાન આજે ધારાસભ્ય બનતા લોકોએ વધાવી લીધા હતા. આજે આદિવાસીઓની સમસ્યાઓ અંગે ઘણું કરવાનું છે. વિધાનસભા ઘણા પ્રશ્નો કરવાના છે. આદિવાસી સમાજને ન્યાય અપાવવાનું છે, એમ ચૈતર વસાવા જણાવી રહ્યા છે. આજે એમની બંને પત્નીઓએ પણ રાત દિવસ ચૈતર વસાવા સાથે રહી પ્રચાર કર્યો અને આજે એમની જીત થતા બંને પત્નીઓ આજે પણ એની સાથે જ્યાં જાય ત્યાં જાય છે. લોકોને ચૈતર પાસે ઘણી મોટી અપેક્ષાઓ છે. એ કેટલી અને કેવી રીતે પૂરી કરશે તે જોવું રહ્યું. हाँ बिल्कुल, मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट था, एग्रीकल्चर ऑफिसर था। फिर उस टाइम में हमारे इलाके में अरबों रुपये की जो बजट आता था, फिर भी वो कागज़ पे ख़त्म हो जाता था और कोई काम नहीं होता था। तब हमने सोचा कि ये हमारा समाज का जो ट्राइबल का बजट है वो NGO वाले और कर्मचारी लोग बारों बार हड़प जाते हैं। फिर हमने हमारा परिवार ने हमने सोचा कि हम लोगों की सेवा के लिए हमने गवर्नमेंट सर्विस से स्वैच्छिक रिजाइन दिया। फिर जाहिर जीवन में आए लोगों का पूरी सेवाएं की। 8-10 साल की सेवा के बावजूद आज हमको आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार घोषित किया, कैंडिडेट घोषित किया। तो आज यहाँ के लोगों ने हमारा पर पूरा भरोसा करके निस्वार्थ भाव हमको पूरा 1 लाख से भी ज़्यादा वोट देके हमको जंगी बहुमति से जिताया है। सामने इतने बड़े नेता थे, नरेंद्र मोदी, अमित शाह खुद यहाँ आके गए हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, कन्हैया कुमार खुद आके गए। फिर भी आज लोगों ने हमारा जैसे गरीब लड़के को इतना भरोसा देके इतना मतों से जिताया है। तो बिल्कुल आने वाले समय में उन लोगों का पूरा भरोसा पे हम खरे उतरेंगे। ભરૂચ જિલ્લાના 7 પ્રજ્ઞાચક્ષુ વિદ્યાર્થીઓ રાષ્ટ્રીય એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં ભાગ લેવા દિલ્હી રવાના થયા હતા. ભરૂચ જિલ્લામાં અંધજનો માટે ઘણું જ અલ્પ કામ થયેલું છે. ભરૂચ જિલ્લાના કેટલાય ખેલાડીઓ રમત ગમતથી વંચિત રહી ગયા છે. આ વિસ્તારની જનતાને અંધજનો શું કરી શકે તેના વિશે માહિતી નથી. પરિણામે આપણા વિસ્તારમાં પ્રજ્ઞાચક્ષુ વિદ્યાર્થીઓ રમત ગમતમાં આગળ વધી ભરૂચ જિલ્લાનું અને પોતાના પરિવારનું નામ રોશન કરી શકે એ માટે રાષ્ટ્રીય અંધજન મંડળ ભરૂચ જિલ્લા શાખા દ્વારા દિલ્હીમાં રજીસ્ટ્રેશન કરવામાં આવ્યું, જેથી દિલ્હીમાં દર 2 વર્ષે યોજાતી રાષ્ટ્રીય એથ્લેટિક ચેમ્પિયનશિપમાં ભરૂચ જિલ્લાના પ્રજ્ઞાચક્ષુ ખેલાડીઓ ભાગ લઈ શકે. તેમાં પ્રથમવાર જિલ્લાના 7 પ્રજ્ઞાચક્ષુ વિદ્યાર્થીઓ રાષ્ટ્રીય એથ્લેટિક ચેમ્પિયનશિપમાં 100 મીટર, 200 મીટર, 400 મીટર, 1000 મીટર, ગોળા ફેંક, લાંબી કૂદ, બરછી ફેંક વગેરે જેવી રમતો રમવા જઈ રહ્યા છે. નેશનલ એસોસિએશન ફોર ધી બ્લાઇન્ડ ભરૂચ શાખા ખેલાડીઓ દ્વારા 11/2/2022 ને રવિવારના રોજ બપોરે 3 કલાકે સ્વરાજ એક્સપ્રેસ ટ્રેન મારફતે ભરૂચથી દિલ્હીમાં રાષ્ટ્રીય એથ્લેટિક ચેમ્પિયનશિપમાં ભાગ લેવા જઈ રહ્યા છે. જે અંતર્ગત ભરૂચમાંથી પ્રજ્ઞાચક્ષુ 4 ભાઈઓ અને 3 બહેનો આમ કુલ 7 ખેલાડીઓ ભરૂચ જિલ્લા શાખાનું નામ રોશન કરવા માટે પગથિયું ચડી રહ્યા છે. તો ખેલાડીઓને મહાનુભાવોએ પણ આશીર્વાદ આપ્યા હતા. મારું નામ હિતેશ છે અને હું પ્રોપર ભરૂચનો જ છું અને અમે બધા 7 પ્લેયર છે. તો અમે નેશનલ ઇવેન્ટ રમવા જઈએ છીએ અને આમાં ભરૂચને લઈને ઇવન ગુજરાત રાજ્યના દરેક સંસ્થા આવે છે અને ઓલ ઓવર ઇન્ડિયાથી પણ દરેક રાજ્યમાંથી દરેક પ્લેયર આવે છે. અને આમાં અલગ અલગ ટુર્નામેન્ટ હોય છે. દોડ છે, ચક્રફેંક છે, ડિસ્કસ થ્રો છે, શોર્ટ પુટ હોય છે અને બીજું કહું કે આમાં સ્પેશિયલ બ્લાઇન્ડની ટુર્નામેન્ટ છે અને આમાં અમે આશા રાખીએ છીએ તમામ પ્લેયરે ઘણી પ્રેક્ટિસ કરી છે એટલે અમે અમારી સંસ્થાનું તેમજ ભરૂચ જિલ્લાનું નામ રોશન કરીને આવીશું એવી આશા કરું છું. આજરોજ ભરૂચ જિલ્લામાંથી બ્લાઇન્ડ એસોસિએશન તરફથી નેશનલ એથ્લેટિક્સની જે સ્પર્ધા છે એ સ્પર્ધામાં ભરૂચ જિલ્લામાંથી પ્રથમવાર 7 પ્લેયરો આમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે. આ જે નેશનલ એથ્લેટિક્સ છે એમાં ગુજરાતમાંથી દરેક જિલ્લામાંથી તેમજ આખા દેશમાંથી એથ્લેટિક્સમાં જે દિલ્હીમાં ભાગ લેનાર છે એમાંથી જે વિજેતા થશે એમાંથી ઓલિમ્પિકમાં પણ એમને એક તક મળશે. પરંતુ ભરૂચ જિલ્લામાં ત્યાં પહેલીવાર જાય છે ત્યારે અમે એમને વિદાય અહીંયા આપવા આવ્યા છે રેલવે સ્ટેશન પર. મારી સાથે અમારા નેશનલ બ્લાઇન્ડ એસોસિએશન ભરૂચના મંત્રી છે પ્રદીપભાઈ
તેમજ તમાકુવાલા નયુ બાપુ અને 7માં 4 કુમાર અને 3 કન્યા આવી રીતે 7 પ્લેયરો અમે વિદાય આપવા આવ્યા છે. તો ભરૂચ જિલ્લામાં જે વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ થાય છે એમાંની આ પ્રવૃત્તિમાં પહેલીવાર ભાગ લઈ રહ્યા છે અને જેનો અમને આ વિશેષ આનંદ છે. અમે શુભેચ્છા પાઠવીએ છીએ, એમને અભિનંદન પણ આપીએ છીએ કે ત્યાંથી કંઈક સિદ્ધિ હાંસલ કરીને પરત આવે એવી અમારી સૌની શુભકામના છે. 3 મહિનાના ગલુડિયા સાથે અશ્લીલ હરકત અને સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય કરનાર એક સંતાનનો પિતા પોલીસના સકંજામાં આવી ગયો છે. અંકલેશ્વર જીઆઈડીસીમાં આવેલ એક ખાનગી કંપનીની પાછળ એક અજાણ્યો નરાધમ પ્રાણીરૂપી શ્વાનના બચ્ચા એટલે કે 3 મહિનાના ગલુડિયા સાથે અશ્લીલ હરકત અને સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય કરતો હોવાની ઘટના સામે આવી હતી. અને વારંવાર આ નરાધમ આવા કૃત્યથી આજુબાજુની કંપનીમાં ફરજ નિભાવતા કેટલાય લોકોએ સમગ્ર કૃત્યનો વિડીયો મોબાઈલમાં બનાવી નરાધમની શાન ઠેકાણે પાડવા માટે અન્ય કોઈ માસૂમ અન્ય પ્રાણી કે મહિલાઓ કે બાળકીઓ તેના ઝાંસામાં ન ફસાય તે માટે જીવદયા પ્રેમીનો સંપર્ક કરી વિડીયો તેઓને આપવામાં આવતા જીવદયા પ્રેમી અમદાવાદની સંસ્થાઓએ અંકલેશ્વર જીઆઈડીસી પોલીસ મથકે દોડી આવી પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. જેના આધારે પોલીસે ગુનો દાખલ કરી માસૂમ ગલુડિયા સાથે અશ્લીલ હરકત અને સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય કરનાર નરાધમ સુખરામ રામચંદ્ર મંડલને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો અને તેની સામે વિવિધ આઈપીસીની એક્ટ હેઠળ ગુનો દાખલ કરી જેલ હવાલે કરવામાં આવ્યો છે. બધું સોશિયલ મીડિયાના જમાના પણ હવે મૂંગા પશુઓ સુરક્ષિત નથી તે સાબિત થઈ રહ્યું છે. હું આજે અંકલેશ્વર ખાતે અહીંયા આગળ આવેલ છું. એક જે ઘટના બની છે જે 2.5 થી 3 મહિનાના ગલુડિયા ઉપર એક લગભગ 35 થી 36 વર્ષના માણસે જે કારખાનામાં કાર્યકર હતો અને એને અબ્યુઝ કર્યો છે. સતત લગભગ 15 થી 20 દિવસથી એ કરી રહ્યો હતો ને એ ઘટનાની જાણ અમારું જે ગ્રુપ છે જે અમદાવાદમાં અમે લોકો ચલાવી રહ્યા છે બ્લેક પેન્થર નામનું, અમે લોકો અમારી ટીમ લઈને અહીંયા આગળ આજે આવ્યા હતા. એમાં હું પોતે નમસ્તે ફાઉન્ડેશન અમદાવાદથી દર્શના ફાઉન્ડેશન તરફથી પાર્થભાઈ અને આકાશભાઈ અને મારી સાથે અંકિતભાઈ શાહ પણ અમારી સાથે અમને સપોર્ટ કરવા માટે આવેલ છે. અને આ જે ઘટના છે એ લગભગ 21મી તારીખે નવેમ્બરમાં થયેલી હતી, જેના વિડીયોઝ અમને લોકોને મળ્યા હતા. અને એ પછી જે છોકરીએ અમને વિડીયોઝ આપેલા એ છોકરીએ તપાસ કરતાં અહીંયા આગળ 2-3 વખત પોલીસ સ્ટેશનમાં આવીને એને બધી ટાઈપની તપાસ કરવામાં એ અસફળ રહી અને એફઆઈઆર ન થઈ શકી. અને આજે અમે લોકોએ અહીંયા આવીને ઘટનાને અંજામ આપ્યો છે. ચૂંટણી પૂર્ણ થતા જ આરટીઓને મેમો વાહન ચાલકને આપતા ધુસકે રડ્યો. જુઓ અહેવાલમાં. ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપની 156 બેઠકમાં ભાજપનું કમળ ખીલ્યું છે અને સમગ્ર ગુજરાતમાં મોદી લહેર જોવા મળી છે. ચૂંટણી પૂર્ણ થતા જ હવે લોકો પણ પોતાના કામ ધંધે લાગી ગયા છે અને તેવામાં જ અંકલેશ્વર પંથકના એક વાહન ચાલકને રોકવામાં આવ્યો હતો અને તેને ટ્રાફિકના નિયમ અંગે આરટીઓ મેમો આપવામાં આવ્યો હતો. આ વાહન ચાલક ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગનો હોવાનું માનવામાં આવે છે, કારણ કે તેને આરટીઓ મેમો હાથમાં મળતાની સાથે જ તે ધ્રુસકે રડી પડ્યો. સામાન્ય રીતે આ વાહન ચાલકને રડતો જોઈ સૌ કોઈ ચિંતામાં મુકાઈ ગયા. ચૂંટણી પત્યા અને હજુ સમય થયો નથી ત્યાં જ આવા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા. ત્યારે જો ગુજરાત સુખી હોય તો સામાન્ય જનતા પણ સુખી હોવી જોઈએ, પરંતુ અંકલેશ્વરમાં એક વાહન ચાલકને આરટીઓ મેમો મળતાની સાથે જ તે ધ્રુસકે રડી પડતા લોકો પણ ચિંતામાં મુકાયા છે. જો ગુજરાત સુખી હોય અને ભાજપની 156 સીટ ઉપર ભાજપનું કમળ ખીલતું હોય તો પછી લોકો દુખી ક્યાં છે? આ સમગ્ર અહેવાલ જેને સમજાય તેને વંદન. मेरे काम नहीं करता हम उसको बुला भी रहे थे, फोन लगा के बुला નિપટા દો જો હે વો. ભરૂચના હોસ્ટેલ ગ્રાઉન્ડ ખાતે સમૂહ વિવાહનું આયોજન કરાયું હતું. ભરૂચના હોસ્ટેલ ગ્રાઉન્ડ ઉપર દર વર્ષની જેમ સમન્વય ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ આયોજિત સમસ્ત હિન્દુ સમાજ માટે વૈદિક પદ્ધતિથી સમૂહ લગ્ન ઉત્સવ રવિવારે યોજાયો હતો. સમસ્ત હિન્દુ સમાજના સમૂહ લગ્ન ઉત્સવમાં 15 નવયુગલોએ વૈદિક પદ્ધતિથી સંતો, મહંતો તેમજ દરેક સમાજના મહાનુભાવોની ઉપસ્થિતિમાં લગ્ન ગ્રંથથી જોડાયા હતા અને પ્રભુતામાં પગલાં પાડ્યા હતા. ઉપસ્થિત સૌ કોઈએ સમસ્ત હિન્દુ સમાજ માટે મોંઘવારીમાં સામાજિક સંદેશ સમાન આ સમૂહ લગ્ન ઉત્સવને આવકારી નવયુગલોને આશીર્વાદ સાથે દાતાઓ તરફથી કન્યાદાનની સરવાણી પણ કરાઈ હતી. સમૂહ લગ્ન ઉત્સવમાં રાજ્યસભાના સાંસદ રાકેશ સિંહા, રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના કૌશલ પટેલ,
ટ્રસ્ટના મુક્તાનંદ સ્વામી, દીપિકાબેન શાહ, ભાજપના વિજેતા ઉમેદવાર રમેશ મિસ્ત્રી, ડીકે સ્વામી, પૂર્વ ધારાસભ્ય દુષ્યંતભાઈ પટેલ, જિલ્લા ભાજપા પ્રમુખ મારુતિસિંહ અટોદરિયા સહિત મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા. આ પૂર્વે ભરૂચની રાજપૂત છાત્રાલય ખાતે સમન્વય ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા વૈચારિક વિમર્શ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં રાજ્યસભાના સાંસદ રાકેશ સિંહાએ પણ વિવિધ બાબતે ચર્ચા વિચારણા કરી હતી. આ પ્રસંગે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના ડોક્ટર કૌશલ પટેલ, રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના ગુજરાતના સહકાર્યવાહક ડોક્ટર અખિલેશ પાંડે સહિતના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. और जो उपेक्षित है उसमें भी अनेक श्रेणियां हो सकती हैं. उस श्रेणियों में भी ऐसे लोग बैठे हो सकते हैं जो श्रेणियों को तोड़ने नहीं देना चाहते, तो वे भी प्रतिक्रियावादी है. इसलिए परिवर्तन तब होता है जब परिवर्तन को चाहने वाले ईमानदार लोग जो पीढ़ियों से, दशकों से, शताब्दियों से काम कर रहे हैं, उनकी परिवर्तन की इच्छा, परिवर्तन की जिजीविषा, परिवर्तन की कार्रवाई, परिवर्तन का दर्शन से नहीं लगकर उनका गोत्र, उनकी मां की जाति, पिता की जाति भूलते हैं. जब व्यक्ति परिवर्तन चाहने लगता है तो उसकी जाति बदल जाती है, वो परिवर्तनकारी जाति का व्यक्ति हो जाता है. तो मेरी एक ही भावना रहती है कि सामाजिक आर्थिक समानता और सामाजिक आर्थिक विकेंद्रीकरण दोनों महत्वपूर्ण है. જૂના તવડા ગામે આંખોનો ફ્રી કેમ્પ યોજાયો હતો. ભરૂચ તાલુકાના જૂના તવડા ગામે ધ્યાનીધામ આશ્રમ નિકોળા તથા સમસ્ત જૂના તવડા ગામજનો દ્વારા આયોજિત આંખોનો ફ્રી કેમ્પ યોજાયો હતો. જૂના તવડા રોડ ZZ પટેલ સરસ્વતી વિદ્યાલય હાઈસ્કૂલમાં તારીખ 11મી ડિસેમ્બરે રવિવારના રોજ આંખોના કેમ્પનું આયોજન કરાયું હતું. આ કેમ્પમાં મોતિયાના ઝામર, પાપડ સહિત રોગોના ચશ્મા તથા વિવિધ કીકીનો રોગો, પડદાના રોગો તેની સાથે તપાસ હાથ કરી હતી અને કેમ્પમાં તવરા ગામના 300 થી વધુ લોકોએ લાભ લીધો હતો તથા જેમાં 50 થી વધારે મોતિયાના દર્દીઓ અને 20 જેટલા વેલના રોગોના દર્દીઓ સહિત 70 જેટલા દર્દીઓને ઓપરેશનમાં આનંદી આશ્રમ દ્વારા તેઓનું ઓપરેશન નિકોરા આનંદીમાં મેડિકલ સેન્ટરના ઓપરેશન કરી આપવામાં આવશે. આ કેમ્પ તવરા ગામમાં ગ્રામજનો લોકોના આશ્રયથી પ્રયાસોથી ખૂબ લોકોએ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લાભ લીધો હતો. અધોમુખી સમાચાર પર ફરી એક નજર. માનવ અધિકાર દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે સંસ્થા અંગે માહિતગાર કરનાર ડોક્ટર TN ઓમકાર. 3 મહિનાના ગલુડિયા સાથે અશ્લીલ હરકત, સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્ય કરનાર એક સંતાનનો પિતા. પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં દબોચી લીધો. ચૂંટણી પૂર્ણ થતા જ આરટીઓએ મેમો ફટકાર્યો. વાહન ચાલકને મેમો આપતા જ ધ્રુસકે રડી પડ્યો. ચેતર વસાવાએ આપમાંથી 40,000 મતની લીડથી ગુજરાતમાં દબદબો ઉભો કર્યો. તો આ હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. આવતીકાલે ફરી મળીશું નવા સમાચાર સાથે. નમસ્કાર.